Hi students, good morning. Today I will discuss the point of and study the point of chemical reactions and stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation. What is meant by stoichiometry? Stoichiometric म्हणजे काय? The stoichio means elements and metric means or merton means measures. Stoichon means elements and merton means measures in a Greek words. इथं स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन म्हणजे इलेमेंट्स मेजर करायचे आहेत. तर त्याच्यावरती तुम्हाला त्याच्या बेसवरती तुम्हाला एक्झाम्पल विचारले जातात. तर कॅल्क्युलेशन्स अँड केमिकल रिॲक्शन्स अँड स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स. Calculation based on a chemical reaction. Calculation based on a balanced chemical equation are known as a stoichiometric calculation. Calculation based on a balanced chemical equation are known as a stoichiometric calculation. Or a stoichiometric is a calculation of quantities of reactants and products involved in a balanced chemical equation. Stoichiometric म्हणजे काय तर stoichiometry is a calculation of quantities of reactants and products involved in a balanced chemical equation. Chemical equation म्हणजे काय असणार आहे त्याच्यामध्ये reactant plus reactant is equal to किंवा reactant into product. रिॲक्टंट यूज केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे. मग केमिकल इक्वेशन इथं असतात. फॉर एक्झाम्पल N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. It is a chemical balanced equation. Balanced chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. Balanced chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. It supplies the following information which is useful in solving problems based on a chemical equation. Balanced chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. Reaction असतात, रिॲक्टंट असतो त्याच्यापासून प्रोडक्ट फॉर्म होतो. याला काय म्हणायचं केमिकल बॅलन्स्ड इक्वेशन और केमिकल रिॲक्शन. स्टायचोमेट्रिक गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. स्टायचोमेट्रिक काय काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला देते तर first one is the number of moles of reactants and products involved in a chemical reaction. Number of moles of reactants and products involved in a chemical reaction relative to reactive masses of reactants and products linked with chemical change. Relative masses of reactants and products linked with chemical change. जसा केमिकल चेंज होणार आहे तसा रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टमध्ये प्रोडक्टच्या मासमध्ये रिलेटिव्ह असे चेंज होतात. देन थर्ड वन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हॉल्यूम्स ऑफ गॅसियस रिॲक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स ॲट ए STP. Relationship between volume of gaseous reactants and products at a STP. रिलेशनशिप कसा असतो कोणाचं असतं तर गॅसियस व्हॉल्यूम ऑफ गॅसियस रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट असतं ॲट ए STP. STP मीन्स स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. देन केमिकल रिॲक्शन अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म. Second, it indicates the relative masses of the reactants and products linked with chemical change. It indicates the relative masses of the reactants and products linked with the chemical change. And third, it indicates the relationship between the volumes of gaseous reactants and products at a STP. स्टायचोमेट्रिक प्रॉब्लेम कसे सॉल्व करायचे. जनरली कशा टाईपचे स्टायचोमेट्रिक प्रॉब्लेम असतात ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिॲक्शन और केमिकल इक्वेशन. जनरली प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन द स्टायचोमेट्रिक आर द फॉलोइंग टाइप्स. First one is a problems based on a mass relationship. Generally, problems based on a stoichiometric are the following types. Problems based on a mass relationship. रिॲक्टंटचा मास अँड प्रोडक्टचं मास यांच्या रिलेशन असतं त्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स असतात. देन प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन अ मास अँड व्हॉल्यूम. प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन अ मास अँड व्हॉल्यूम. थर्ड वन इज अ प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन अ व्हॉल्यूम रिलेशनशिप. रिॲक्टंटचं व्हॉल्यूम प्रोडक्टचं व्हॉल्यूम याच्यामध्ये रिलेशनशिप असतं करस्पॉन्डिंग असे रिलेशनशिप असतात मास अँड व्हॉल्यूम आणि व्हॉल्यूम
देन मास याच्यावरती बेसवरती प्रॉब्लेम्स असतात. देन स्टेप्स इन्व्हॉल्वड इन द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन स्टॅच्योमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. काय करायचं, स्टेप 1 बाय 1 कसे फॉलो करायचे स्टॅच्योमेट्रिक कॅल्क्युलेशन करताना. तर फर्स्ट वन इज राईट डाऊन द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेझेंटिंग द केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शन आपल्याला दिलेले असते, ती काय करायचं, केमिकली बॅलन्स करायला लागते. राईट डाऊन द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेझेंटिंग द केमिकल रिॲक्शन. देन सेकंड, write the number of moles and the relative masses or volumes of the reactants and products below the respective formulae. रिॲक्टंट्सचा आणि प्रोडक्टचा आपल्याला काय काय मेजर करावं लागतं, तर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मासेस और व्हॉल्यूम्स हे राईट डाऊन करावं लागतं. त्यानंतर थर्ड वन इज अ रिलेटिव्ह मासेस और व्हॉल्यूम्स शुड बी कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला मास रिफरेरिंग टू द कंडिशन ऑफ STP. जर त्या रिॲक्शनमध्ये और केमिकल इक्वेशनमध्ये कंडिशन असेल STPची, तर रिलेटिव्ह मासेस और व्हॉल्यूम शुड बी कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला. माहिती आहे तुम्हाला की 1 मोल इज इक्वल टू किती, तर 22.4 लिटर. 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस ऑक्युपाइज 22.4 लिटर ऑफ व्हॉल्यूम. हा स्टँडर्ड इक्वेशन तुम्हाला यूज करावं लागेल. देन अप्लाय द युनिटरी मेथड टू कॅल्क्युलेट द नॉन फॅक्टर्स ॲज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लेम. स्टॅच्योमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्समध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, केमिकल रिॲक्शन दिलेले असते फर्स्ट अपॉन. देन केमिकल रिॲक्शन इज केमिकली बॅलन्स करून घ्यायचं, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन करून घ्यायचं. देन write the number of moles, relative masses and volumes of the reactants and products. Then relative masses or volumes should be calculated from the respective formula mass as a condition for a STP. And then unitary method to calculate the unknown factors as required by the problem. So what is meant by stoichiometric calculation? The calculations based on a balanced chemical equation are known as a stoichiometric calculation. For example, N2 gas react with hydrogen. Then formation of ammonia. इथं काय झालं, N2 गॅस रिॲक्टेड कोणाशी झालाय, तर हायड्रोजनशी, आणि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट अमोनिया. याला म्हणायचं केमिकली बॅलन्स्ड इक्वेशन. नायट्रोजनचे 2 इलेमेंट आहेत, हायड्रोजनचे 6, आणि प्रोडक्ट फॉर्म किती झालाय, 2 नायट्रोजन 6 हायड्रोजन. इट इज कॉल्ड ॲज अ केमिकली बॅलन्स्ड इक्वेशन और ए केमिकल रिॲक्शन. असे वेगवेगळे एक्झाम्पल देता येतात. याला म्हणायचं केमिकली बॅलन्स्ड इक्वेशन. आता इथं या नायट्रोजनचं किती आहे मोल, तर 1 मोल आहे. 1 व्हॉल्यूमवर 1 मोल आहे. त्यानंतर येतं 2 आणि इथं 2. याचा रेशो किती झाला, 1:2, 2:2, 3:2. नायट्रोजनचे 2 इलेमेंट और 2 मोलेक्युल रिॲक्टेड कोणाशी झाल्यात, तर 6 हायड्रोजनशी. देन फॉर्मेशन ऑफ 2 अमोनिया. मग इथं काय झाला, 1:3, 3:2, 1:3, 3:2. हिअर 1 मोल ऑफ नायट्रोजन. इथं काय आहे का, नायट्रोजनच्या आधी एखादा नंबर वगैरे नाहीये. मग 1 मोल ऑफ नायट्रोजन, देन 3 मोल्स ऑफ हायड्रोजन आणि 2 मोल्स ऑफ नायट्रोजन गॅस. देन नायट्रोजनचा मास किती आहे, तर 14, हायड्रोजनचं 6 आणि अमोनियाचं 34. 28 ग्रॅम. इथं 14 होणार, नायट्रोजनचे 2 आहेत. 20 ग्रॅम ऑफ नायट्रोजन, 6 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन and 34 ग्रॅम ऑफ अमोनिया गॅस. हे सगळे कशा स्टेटमध्ये आहेत, तर गॅसमध्ये आहेत. नायट्रोजन N2 + 3H2 हे दोन्ही स्टेट कुठले आहेत, तर नायट्रोजन आणि हायड्रोजनचे
गॅसमध्ये आहेत. N2+3H2 इन द फॉर्मेशन, या दोघांचं रिॲक्शन झाल्यानंतर फॉर्मेशन प्रोडक्ट आपल्याला काय मिळतो तर अमोनिया मिळतो. आणि तो कोणत्या स्टेटमध्ये आहे तर गॅस स्टेटमध्ये. 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen, then the formation of a product 2 moles of ammonia gas. Here 20 gram of nitrogen, 6 gram of hydrogen and 34 gram of ammonia gas. आता मोलेक्युल्स आपल्याला काय मिळणार आहेत तर वन मोलेक्युल म्हणजे किती असतो तर 6.023 × 10⁻23 हे स्टँडर्ड आहे. 6.023 × 10⁻23 हे काय आहे आपलं स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. ॲव्होगाड्रोज नंबर आहे. मग नायट्रोजनचा किती झाला तर 1 मोल आहे, त्यामुळे त्याच्या मोलला कशाने मल्टिप्लाय करतात तर मोलेक्युल्सला. तर 1 मोल इंटू ॲव्होगाड्रोज नंबर किती आहे तर आपल्याला मिळणार काय नंबर ऑफ मोलेक्युल्स. इथं 1 मोल आहे त्यामुळे नायट्रोजनला इंटू ॲव्होगाड्रोज नंबर म्हणजे 6.022 × 10⁻23 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर किती मिळणार आहे तितकंच मिळणार आहे 6.022 × 10⁻23. देन हायड्रोजनचे किती मोल आहेत तर 3 मोल आहेत. तर त्याला मल्टिप्लाय कशाने करायचे तर ॲव्होगाड्रोज नंबरने केल्यानंतर काय मिळणार आहे 3 × 6.022 × 10⁻23 मोलेक्युल्स. देन अमोनियाचे कसं मिळणार तर 2 मोल आहेत. 2 मोल इंटू ॲव्होगाड्रोज नंबर, मग 2 × 6.022 × 10⁻23 मोलेक्युल्स. इथं नायट्रोजनचं 1 व्हॉल्यूम आहे, हायड्रोजनचं 3 व्हॉल्यूम आहे अँड अमोनिया गॅसचं 2 व्हॉल्यूम आहे. हे फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे. या प्रकारे तुम्हाला दुसरे एक्झाम्पल तुमच्या बुकमध्ये दिलेले आहेत. तर फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे तो calculate the mass of carbon dioxide and water formed on the complete combustion of a 24 gram of methane gas. Problem 2.11 काय दिलाय the calculate the mass of carbon dioxide. कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला मास ऑफ कार्बन डायऑक्साईडचा. मग कार्बन डायऑक्साईड हे कसं वर्डमध्ये दिले, तुम्हाला सिम्बॉलिकमध्ये रिप्रेझेंट करावं लागतं, सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन करावं लागतं. मग कार्बन डायऑक्साईडचं सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन म्हणजे त्याचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला काय आहे ना CO2 अँड वॉटर फॉर्म. वॉटरचं तुम्हाला येतं H2O. इट इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन फॉर अ वॉटर. कार्बन डायऑक्साईड is a CO2 formed on a complete combustion of 24 gram of methane. मिथेनचा सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन काय तर CH4. हे फर्स्ट कार्बनचा काय म्हणतो सेरीज असतं ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, यामधला फर्स्ट जो इलेमेंट आहे तो मिथेन आहे आणि हा तो गॅस आहे, मिथेन गॅस आहे. मग तो CH4. इथं कार्बन 1 असतो आणि हायड्रोजन 4 असतात, कारण कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे. त्यामुळं CH4 मिथेन सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन कसं करतात तर CH4. ॲटॉमिक मासेस दिलेले आहेत. कार्बनचा 12 युनिट, हायड्रोजनचं 1 युनिट अँड ऑक्सिजनचं 16 युनिट. आता सोल्युशन बघा काय करायचं आहे आपल्याला. कॅल्क्युलेट द मास ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. कधी तर कंप्लीट कंबशन काय झालंय तर 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन गॅस. 24 ग्रॅम मिथेन गॅसचं कंप्लीट कंबशन झालेलं आहे, म्हणजे तो बर्न झालाय आणि फॉर्म काय झालंय कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर, आणि त्याचा मास कॅल्क्युलेट करायचा आहे. द सोल्युशन द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन इज मिथेन म्हणजे काय तर सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन CH4 इन द स्टेट गॅस प्लस 2O2, कारण ऑक्सिजन आहे, एअरमध्ये कंबशन होणार आहे, त्यामुळे आपण काय तिथं रिॲक्शनमध्ये काय घेणार ऑक्सिजन घेणार. 2O2 गॅस. 2O2 नाही घेतलं तरी चालतं, फक्त O2 घ्यायचं आणि नंतर बॅलन्स केलं तरी चालतं. 2O2 इन द स्टेट ऑफ गॅस, देन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन द गॅस प्लस 2H2O इन द गॅस. गॅस म्हणजे ते वॉटर व्हेपर आहे म्हणून ते काय झालं गॅसमध्ये. मग केमिकली बॅलन्स्ड इक्वेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं CH4 + 2O2, देन द प्रोडक्ट फॉर्म CO2 + वॉटर. बट वॉटरचे किती मोलेक्युल आहेत 2 आहेत. मग खाली न्यूमरिकल्समध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे 12 + 4 म्हणजे काय तर कार्बनचा ॲटॉमिक मास किती आहे
12 आहे आणि हायड्रोजनचं किती आहे 1 आहे, पण हायड्रोजन किती आहे तिथं 4 आहेत. मग 12 + 4 = 16 ग्रॅम. हे काय झालं तर सगळ्यांचे ॲटॉमिक मास झाले. मिथेनचा ॲटॉमिक मास किती आहे तर CH4 और मोलर मास 2O2. एका ऑक्सिजनचा किती आहे 16 आहे, तर इथं किती आहेत 4 आहेत, त्यामुळं 16 × 2 आणि त्याची किती आहे 2, तर किती झाला 64 ग्रॅम. CO2 कार्बन 12 + 16 × 2 44 ग्रॅम आणि 2S2O 2 × 2 + 16 हायड्रोजनचे 2 प्लस ऑक्सिजनचा 1 16 2 × 18 36 ग्रॅम ऑफ वॉटर. हे सगळं केमिकली बॅलन्स्ड इक्वेशन आहे. हे कसं आपण काढतो तर आपल्याला ॲटॉमिक नंबर आणि ॲटॉमिक मास जर इलेमेंटचे माहीत असतील तर हे आपण सहज ॲडिशन करू शकतो. 16 ग्रॅम ऑफ मिथेन गॅस, 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन गॅस, 44 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साइड गॅस and 36 gram of water vapor. Hence 60 gram of methane on complete combustion will produce 44 gram of carbon dioxide. 16 ग्रॅम मिथेन आहे आणि ते कंप्लीट कंबशन झालं तेव्हा 44 ग्रॅम इतकं CO2 हा फॉर्म होतो. तर आपल्याला किती काढायचं आहे 24 ग्रॅम असताना किती येईल का आपल्याला प्रोडक्ट कार्बन डायऑक्साइड किती फॉर्म होईल हे काढायचं आहे. 16 ग्रॅम ऑफ CH4 जेव्हा कंप्लीट कंबशन होतो तेव्हा 44 ग्रॅम ऑफ CO2 प्रोडक्ट हा फॉर्म होतो. तर 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन हा जेव्हा कंप्लीट कंबशन होणार आहे तेव्हा किती ग्रॅम ऑफ CO2 हा फॉर्म होणार आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर बघा therefore 24 gram of CH4 is equal to 24 divided by 16 into 44. therefore सगळं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 66 ग्रॅम ऑफ CO2 म्हणजे therefore 60 gram of CH4 on a complete combustion will produce 44 gram of CO2 and 24 gram of CH4 on a complete combustion will produce 66 ग्रॅम ऑफ CO2. 16 ग्रॅमला 44 ग्रॅम ऑफ CO2 फॉर्म होतो. तर 24 ग्रॅम ऑफ CH4 जेव्हा कंप्लीट कंबशन होणार आहे तेव्हा किती फॉर्म होणार आहे कार्बन डायऑक्साइड 66 ग्रॅम. इझी कॅल्क्युलेशन आहे. सिमिलरली आपल्याला वॉटरचं काढायचं आहे. फर्स्ट आपण कशाचं काढलं तर कार्बन डायऑक्साइडचं, देन सेकंड कशाचं तर वॉटरचं. सिमिलरली 16 gram of methane will produce 36 gram of water. 16 gram of methane gas will produce 36 gram of water. तर 24 gram of CH4 will produce how much gram of water काढायचं आपल्याला. 60 ग्रॅम जेव्हा मिथेन असतो तेव्हा 36 ग्रॅम ऑफ वॉटर हा फॉर्म होतो. तर 24 ऑफ मिथेन गॅस असणार आहे, गॅस आहे, तर किती ग्रॅम ऑफ वॉटर फॉर्म होईल. 24 gram of CH4 is equal to 24 divided by 16 into 36 is equal to 54 gram of water. इझी कॅल्क्युलेशन आहे. केमिकल इक्वेशन हे तुम्हाला बॅलन्स करावं लागणार आहे. केमिकल रिॲक्शन हे तुम्हाला बॅलन्स जर केलं असेल तर तुम्हाला ते इझी कॅल्क्युलेट करता येतं. कॅल्क्युलेट द मास ऑफ कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर फॉर्म ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन गॅस. इझी कॅल्क्युलेशन आहे. केमिकल रिॲक्शन केमिकल बॅलन्स करायला यायला हवं, त्याच्यावरून स्टेप बाय स्टेप आपण करू शकतो. देन पुढचा प्रॉब्लेम आहे तो 2.12. काय दिलेला आहे प्रॉब्लेम बघा. हाऊ मच कॅल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय डिकॉम्पोजिशन ऑफ 5 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. CaCO3 मीन्स कॅल्शियम कार्बोनेट. How much calcium oxide CaO means calcium oxide will be produced by decomposition of 5 gram CaCO3 means calcium carbonate. Calcium carbonate जेव्हा डिकम्पोज होतो
कॅल्शियम कार्बोनेट जेव्हा डिकम्पोजिशन होणार आहे तेव्हा काय फॉर्म होणार आहे, कॅल्शियम ऑक्साईड फॉर्म होणार आहे प्लस कार्बन डायऑक्साईड काय म्हणतात तो वॉटर वेपर म्हणजे निघून जाणार आहे. वरती चिन्ह आहे याचा तो काय आहे, तो गॅस स्टेटमध्ये आहे कॅल्शियम कार्बोनेट. तर कॅल्शियम सोल्युशनमध्ये बघा, कॅल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू द बॅलन्स्ड इक्वेशन. कॅल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस द फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस कार्बन डायऑक्साईड. हा गॅस इव्हॉल्व झालेला आहे म्हणजे बाहेर पडलेला आहे कार्बन डायऑक्साईड. देन कॅल्शियमचा ॲटॉमिक मास 40 प्लस कार्बनचं 12 प्लस 3 × 60 इज इक्वल टू 100 पार्ट्स ऑफ अ कॅल्शियम कार्बोनेट. Then calcium oxide, calcium 40 plus oxygen 60, therefore 56 parts of a calcium oxide. Then carbon dioxide किती आहे तर 12 plus 2 × 16 44 parts of a carbon dioxide. 100 पार्ट्सला किती डिकम्पोजिशन होतं तर किंवा कॅल्शियम कार्बोनेट किती प्रोड्यूस होतो किंवा किती फॉर्म होतो तर 56. 100ला 56 तर 5 ग्रामला किती असं काढायचं आपल्याला. 100 पार्ट्स जेव्हा कॅल्शियम कार्बोनेट आहे तेव्हा आपल्याला 56 पार्ट्स ऑफ अ कॅल्शियम ऑक्साईड मिळतं. तर 5 ग्रॅम कॅल्शियम कार्बोनेट असेल तर आपल्याला किती कॅल्शियम ऑक्साईड मिळेल. सो 100 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट प्रोड्युसेस 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड. Therefore 5 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट विल बी प्रोड्यूस. 56 ग्रॅम डिवायडेड बाय 100 ग्रॅम इंटू 5 ग्रॅम इज इक्वल टू ओव्हरऑल कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर काय मिळतं आपल्याला 2.8 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. 2.8 ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट नाही 2.8 ग्रॅम ऑफ CaO कॅल्शियम कार्बोनेट हे चुकीचं आहे तिथं CaCO3. 2.8 ग्रॅम ऑफ CaO समजलं का. 2.12. Then problem 2.30. How many liters of oxygen at a STP are required to burn completely 2.2 gram of propane? Propaneचं रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलेलं आहे C3H8. How many liters of oxygen at a STP are required to burn completely 2.2 gram of propane? Propane symbolic representation C3H8. सोल्युशन बघा, द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ प्रोपेन इज C3H8 कंबशन झालेलं आहे एअरमध्ये बर्न झाला आहे प्लस 5O2 देन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर. C3H8 इट इज अ प्रोपेन कंबशन विथ कंबशन देन द फॉर्मेशन ऑफ 3CO2 3 कार्बन डायऑक्साईडचे मोलेक्यूल आणि 4 वॉटरचे मोलेक्यूल आणि इथं ऑक्सिजन किती यूज केलं तर 5O2. 3 × 12 प्लस 8 × 1 देअरफॉर 44 ग्रॅम ऑफ प्रोपेन. आणि इथं कंडिशन काय आहे आपली तर STP कंडिशन आहे ऑक्सिजन. हाऊ मेनी लिटर्स लिटरमध्ये हाऊ मेनी लिटर्स ऑफ ऑक्सिजन ॲट अ STP. STP मीन्स स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ॲट अ कंडिशन. 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस ऑक्युपायज 22.4 लिटर ऑफ व्हॉल्यूम. देन इथं 5 आहे. 1 मोल जेव्हा असतं तर किती आयडियल गॅस ऑक्युपाय करतं तर 22.4 लिटर व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करतं. तो गॅस ऑक्युपाय करतो व्हॉल्यूम. देन 5 असताना किती तर 5 × 22.4 लिटर. तिथं किती आलं 112 लिटर. देन दस 44 gram of propane requires 112 liters of oxygen for a complete combustion. 44 ग्रॅम जेव्हा प्रोपेन असणार आहे तेव्हा आपल्याला किती लिटर मिळतो गॅस ऑक्सिजन गॅस तर 112 लिटर. तर 2.2 ग्रॅम ऑफ प्रोपेन असताना किती लिटर आपल्याला ऑक्सिजन मिळणार आहे ते काढायचं. Thus 44 gram of propane requires 112 liters of oxygen for a complete combustion. जेव्हा 44 ग्रॅम ऑफ प्रोपेन असतो तेव्हा त्याचं कंप्लीट कंबशन करण्यासाठी 112 लिटर्स ऑफ ऑक्सिजन लागतं. तर 2.2 ग्रॅम ऑफ प्रोपेन असताना किती लिटर ऑक्सिजन आपल्याला रिक्वायर्ड म्हणजे गरज आहे हे काढायचं आहे. तर
Therefore, 2.2 gram of propane will require 100 divided by 44 into 2.2. Therefore, overall calculation केल्यानंतर 5.6 liters of O2 at a STP for a complete combustion. समजले का प्रॉब्लेम इझी आहे, कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. थँक्यू.